अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद फ़सीहुद्दीन मेदक और आप देख रहे हैं मेदक फाश न्यूज़। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। ज़िला एसपी श्रीमती पी रोहिणी प्रियदर्शिनी IPS ने आज मनोहराबाद के पुलिस स्टेशन हदूद के मुप्पिरेड्डीपल्ली देहात में मुआविनीन के ताउन से 30 CCTV कैमरे और धर्मराजपल्ली देहात में 10 CCTV कैमरे यानी जुमला 40 CCTV कैमरों की तनसीब का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि ज़िले के तमाम देहातों और कस्बों के लोगों को और अवामी नुमाइंदों को आगे आना चाहिए और अपने गाँव में CCTV कैमरे लगवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि CCTV कैमरों की तनसीब से जराइम पर काबू पाया जा सकता है और चोरी की वारदातों को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर चोरी भी होती है तो CCTV कैमरों के ज़रिए उनकी निशानदही की जा सकती है और चोर को पकड़ना आसान होता है। उन्होंने कहा कि CCTV कैमरों के ज़रिए बहुत से जराइम की रोकथाम की जा सकती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ज़िले में कम्युनिटी पोलिसिंग के ज़रिए महकमे पुलिस के ज़ेर एहतमाम तमाम देहातों और कस्बों में CCTV कैमरे लगाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि CCTV कैमरों के ज़रिए लोगों को ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सकता है और किसी भी छोटे वाक़ये का फ़ौरी तौर पर पता लगाया जा सकता है। CCTV कैमरे 24 घंटे दिन रात लोगों की हिफाजत करेंगे। उन्होंने कहा कि जराइम पर काबू पाने और गैर समाजी सरगर्मियों की सूरत में मुल्ज़िमान की शनाख्त और गिरफ्तारी में CCTV कैमरे बहुत मुफीद साबित होते हैं। इस मौके पर उनका कहना था कि जब चोरी, कत्ल और रोड एक्सीडेंट की बहुत सी वारदातें हुई तो CCTV कैमरों की बुनियाद पर मुल्ज़िमान को पकड़कर मुकदमा दर्ज किए गए हैं। एक CCTV कैमरा 100 पुलिस एहलकारों के तौर पर काम करता है, इसलिए वो CCTV कैमरों की अहमियत को अवाम के मुताल्लिक़ शोर बेदार कराना चाहिए। अतिया दहिंदगान को इस सिलसिले में आगे आना चाहिए और अवामी नुमाइंदों से कहा गया कि वो तमाम थानों के दायरे इख्तियार में आने वाले देहातों में CCTV कैमरे लगाने की पहल करें। इस प्रोग्राम में तोपरान DSP मिस्टर यादगिरी रेड्डी, तोपरान सर्कल इंस्पेक्टर मिस्टर श्रीधर, मनोहराबाद SI मिस्टर संदीप रेड्डी के अलावा अतिया दहिंदगान और दीगर अहम शख्सियात शरीक रहे। आइए इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हज़रात के पेश खिदमत है। బట్ ఈ కెమెరాస్ను మెయింటైన్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మన సర్పంచ్ ఆఫీసులో నిర్ణయించారు. సర్పంచ్ ఆఫీస్లో కరెంట్ ఎప్పుడు ఉన్నట్టు చూసుకోండి, ఇంపార్టెంట్. బికాస్ కెమెరా పెట్టి ఇంపార్టెంట్ లేదు, కెమెరా తర్వాత అది నడుస్తుంది అన్నది చూసుకోవడం కూడా ఇంపార్టెంట్. ప్రతి ఒక్క బాధ్యతగా తీసుకొని సర్పంచ్ గారైనా ఉప సర్పంచ్ గారైనా మీరు ఎవరైనా మన కెమెరాలు పని చేస్తున్నాయా లేదా అందుకోసం మనం వాళ్ళు ఇచ్చిన కెమెరాలు పనిస్తున్నాయా లేదా అన్నది చూసుకోవడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అది. నేను ప్రతి గ్రామంకు వెళ్ళినప్పుడు ఈ 3 టాపిక్స్ ఎప్పుడు మాట్లాడతాను. మన DSP గారు చెప్పిన ట్రాఫిక్ రూల్స్ గురించి మాట్లాడతాము, తర్వాత సైబర్ క్రైమ్స్ గురించి మాట్లాడతాం. సో దాంట్లో బట్ ఈ కెమెరాస్ను మెయింటైన్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మన సర్పంచ్ ఆఫీసులో నిర్ణయించారు. సర్పంచ్ ఆఫీస్లో కరెంట్ ఎప్పుడు ఉన్నట్టు చూసుకోండి, ఇంపార్టెంట్. బికాస్ కెమెరా పెట్టి ఇంపార్టెంట్ లేదు, కెమెరా తర్వాత అది నడుస్తుంది అన్నది చూసుకోవడం కూడా ఇంపార్టెంట్. ప్రతి ఒక్క బాధ్యతగా తీసుకొని సర్పంచ్ గారైనా ఉప సర్పంచ్ గారైనా మీరు ఎవరైనా మన కెమెరాలు పని చేస్తున్నాయా లేదా అందుకోసం మనం వాళ్ళు ఇచ్చిన కెమెరాలు పనిస్తున్నాయా లేదా అన్నది చూసుకోవడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అది. బాబు కెమెరా బాగా పెట్టాడు, మామూలు చెట్టు వచ్చిందిగా ఇష్టపతి చూడాడా ఈ రోజు అయినాక పోలీస్ అయిపోవాలి. నేను ఎక్కడైనా చెప్పదు గొడవ పైన ఆకాశంలో పెట్టి వాటి మంచి
హైటెక్ సిటీ అంతా ఏ బాబు కెమెరా బాగా పెట్టారు నవజెట్ వచ్చిందిగా హలో విశ్వపతి చూడడా ఈ రోజు అయినాక పోలీస్ అయిపోవాలి నేను చెప్పనే చెప్పదు గోడౌన్ పైన ఆకాశంలో పెడితే వాటి నేను ప్రతి గ్రామంకు వెళ్ళినప్పుడు ఈ 3 టాపిక్స్ ఎప్పుడు మాట్లాడతాను. మన డిఎస్పి గారు చెప్పిన ట్రాఫిక్ రూల్స్ గురించి మాట్లాడతాము. తర్వాత సైబర్ క్రైమ్స్ గురించి మాట్లాడతాం. సో దాంట్లో బట్ ఈ కెమెరాస్ను మెయింటైన్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మన సర్పంచ్ ఆఫీసులో నిర్ణయించారు. సర్పంచ్ ఆఫీస్లో కరెంట్ ఎప్పుడు ఉన్నట్టు చూసుకోండి, ఇంపార్టెంట్. బికాస్ కెమెరా పెట్టి ఇంపార్టెంట్ లేదు, కెమెరా తర్వాత అది నడుస్తుంది అన్నది చూసుకోవడం కూడా ఏంటంటూ ప్రతి ఒక్క బాధ్యతగా తీసుకొని సర్పంచ్ గారైనా ఉప సర్పంచ్ గారైనా మీరు ఎవరైనా మన కెమెరాలు పని చేస్తున్నాయా లేదా అందుకోసం మనం వాళ్ళు ఇచ్చిన కెమెరాలు పనిస్తున్నాయా లేదా అన్నది చూసుకోవడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అది.